Hi all, good evening. This is Abhishek from PSCS Mangalore. First thing is I have my sincere apologies to each and every one of you who are watching and who were actually waited at 3 o'clock to get into our live stream. So due to some technical issues, this we do not get connected with you people. So I'm really sorry for it. So anyways, like today's complete conversation is about a tour to explore opportunities in the mechanical industry, right? So let me just tell you in brief, like mechanical industry is not an industry where people have a sort of negative ideology that there won't be much vacancies in the companies, right? So first of all, that is actually not true, right? There are a lot of vacancies in the mechanical industries, even though the industrial automation as well as home automation has been implemented. Still, mechanical engineers do have a lot of vacancies, but the only problem is we need to know how to crack that vacancies. So in order to crack that vacancies, the first and foremost thing what is required is we need to have a technical exposure in the particular field, right? So on an average, every mechanical branches, right, respected to your diploma studies, engineering studies, or technological studies, or ITS studies, so you will be having at least 20 to 25 minimum subjects to study pertaining to mechanical only, right? 20 to 25 minimum subjects you have to study pertaining to mechanical only. Now each and every subject will be giving you the informations about particular syllabus in depth. They'll be giving you some informations, but those things are restricted to theoretical knowledge only. Now when it comes to practical, whatever we are going to we are going to the laboratories and we are doing some experimentations. Those are the informations related to mechanical studies and not mechanical work. The mechanical work, what I'm talking about, a mechanical engineer, a diploma candidate or diploma engineering candidate, ITI candidate, their work is completely different from what they are learning in the colleges. Now, how do you tackle these issues? Very simple. So, along with the college theoretical studies, and even though whatever practical they are doing, that is going to benefit you, but not exactly like where you want to reach, not in that particular field. Now, how do you benefit? Simple. So, along with the theoretical knowledge, you need to also gain a technical exposure in the particular field. How do you gain that? Some colleges will be having some collaboration with some companies which will be providing some technical skills along with the theoretical exposure to the kids. And some colleges may not have the facilities. So I am not here to comment on any colleges. I am just here to tell you that whether they provide or they do not provide, it is our responsibility to make sure that we are technically skilled or we sound technically good. Now, I am just going to tell you a platform wherein a field called as oil and gas piping, QA/QC, NDT, MEP, and a lot of other miscellaneous things which help us to reach the particular technical domain, that is mechanical. So first and foremost, I want to tell about oil and gas piping. So let us just start. Oil and gas piping. What is this oil and gas piping I am talking about? So usually what happens, from one place to another place, if in case you want to transfer a particular fluid, it could be a gaseous, it could be a liquid, it could be any sort of semi-solid or a semi-liquid fluid. If you want to transport it in bulk, the normal vehicles are not sufficient. You will have to use a large pipeline connections which will be done underground, underwater, etc. Now for that, we are going to implement it not for 1 or 2 years. You are going to implement it for a couple of years together. Now for those many years, if it has to sustain the different temperatures, the different weather conditions, then the quality of the particular piping should also be attested properly, right? So it should be having a very good strength. So you have already come across the concept called as strength of materials. So how to find the strength of materials? Maybe some theoretical explanations would have already been delivered to you through your colleges.
അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തിനു വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അകത്ത് പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ, ആ ഒരു പ്രഷർ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റി ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൈപ്പിന് വേണം. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം അവിടെ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ വിൽ ദിസ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് in oil and gas piping. What are the things we are going to learn? I'm talking about main thing which helps you to reach the practical skills. You will be learning about the measuring systems. So every pipe before it is been cut into multiple pieces, right? It should be measured accurately. Accurate measuring system is been implemented. Next, basic geometry followed by piping materials. What are the piping materials which are being used to manufacture or to produce a particular pipe? Why is it so? Because different fluid at a different temperature constraints will be having a different pressure while flowing from one place to another place. So at that time a single material pipe will not be able to sustain that pressure. So based on the pressure, the different strength of the materials will be used to manufacture a particular pipe. So some examples I can give you, like stainless steel will be using, alloy steel will be using, cast iron will be using, so etc. Right? Okay. Then comes the components used for the fixation. What are the components I'm talking about? So usually while fixing the two pipes, രണ്ട് പൈപ്പ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് two types of joints ഉണ്ട്, permanent joint as well as temporary joint. When I'm talking about a permanent joint, this permanent joint, once you do this to the process of welding, you will not be able to disassemble it. You will have to cut it into pieces if you want to use that for other purpose. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു തവണ ഒരു വെൽഡിങ് ചെയ്ത ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിങ് നമുക്കറിയാം, റൈറ്റ്? ട്യൂബ് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, പല ടൈപ്സ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് നമുക്കറിയാം. സോ ഈ പല വെൽഡിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പൈപ്പ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു തവണ മാത്രം. പക്ഷെ വേറൊരു ഓപ്പറേഷൻക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ലെങ്ത് വേണ്ട, നമുക്കത് ഡിസംബിൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വി കാൻ ഡിസംബിൾ ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നോർമൽ ഫെവിക്വിക് ഓർ glue where we can just, we can't do that. So we have to cut it into pieces as per our requirements. Whereas if you're using the flanges, നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാഞ്ചസ് ഒക്കെ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ടെമ്പററി ജോയിന്റ്. വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഫിക്സ് ദ ഫ്ലാഞ്ചസ് ടു ദ പൈപ്പ്, ദെൻ യൂസിങ് ദ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ദ ടെമ്പററി ജോയിന്റ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ പാടിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഇതിന് ഡിസംബിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നട്ട് ബോൾട്ട് ഊരിയാൽ മതി, നമുക്ക് പൈപ്പ് നമുക്ക് ഡിസംബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് വൈ വി യൂസ് ദ ഫ്ലാഞ്ചസ്. ദെൻ വി ഹാവ് ദ വാൾസ്, വി ഹാവ് ദ ഗ്യാസ്കറ്റ്സ്. സോ വാൾസ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, റൈറ്റ്? Different types of walls what we are using. Butterfly valve is there, on and off valve is there, ball valve is there, etc. Isometric and plane joints. So before we start with the plant, oil and gas plant, we don't directly start with the fabrication. നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്ലാൻ ആണ്. സോ ഇത് ഈവൻ സാധാരണ നമുക്കൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് in his cabin itself, he is sitting and using some softwares. Lately ഒരുപാട് softwares വന്നിട്ടുണ്ട്. Using the softwares, they will first do the plans കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് if they are okay with it, because they will be doing it as per the client requirement. Because end of the day what we are doing here is a business. അതായത് ക്ലയന്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ചെയ്തു, അവസാനം നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. Right? And then the work starts, then there will be a lot of recruitment taking place and the process will continue as such. Next comes the piping coordinations. P&ID, piping and instrumentation drawing. Engineering standards and codes. So learning engineering standards and codes is also very, very important. Right? Because different piping materials are being used in different places. Right? Just like the normal weight system, right? So we will be normally weighing in different systems, but there is something called as a universal system, right? International system units, where they have named the weight as or mass as kg, right? So we are using this kilogram system everywhere. Similarly, for piping also we do have some set of codes and standards which will be used worldwide. Everywhere they are going to use this almost same systems, right? All right. Then comes the piping terminologies, then comes the piping fabrications, bill of materials, mechanical AutoCAD. Okay.
I'm just going to stress a few things about the BOM, bill of materials. See, there is a domain called as civil, there is a domain called as mechanical. Now in both the domains there is a bill. In civil it is called as BOQ, that is bill of quantity. In mechanical it is called as bill of materials, BOM. Now what is this bill of materials? First of all, whatever work we are doing, it's based on the client requirement. Now when we giving the certain things, information to the clients, we will first do the estimation, and then once he is okay, then we will be giving the actual value or actual expenses what he is going to bear. That is what this BOM is. So BOM nammal cheyumbo adu exact values ആയിരിക്കും, അവന് കൊടുക്കുന്ന exact expenses ആയിരിക്കും, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യും. Suppose if in case we fail to do so, he might lodge a complaint against us. So we have to be little careful while doing the BOM, and it's very very important. And BOM in engineering and diploma there was a subject as well. BOM, bill of materials, was there. Maybe in some technical studies it could be a subject, or it could be even a topic under one subject, right? Then mechanical AutoCAD. So we have various softwares to design a particular mechanical elements. So we are using the mechanical AutoCAD because it is widely used in most of the industries. So mechanical AutoCAD we have a Creo, we have ProE, etc, etc. There are so many in the market. So please guys, whenever you're studying some softwares, right, to develop some products, please do study, not because it is very easy to study. Please do study because it is widely used in the industry. Because whenever you are preparing your resume, in the technical part you will be adding all the skills what you have learned, whereas in the the software part, if in case you are adding something which is already there in the market, you are definitely going to have a higher value for the particular resume, right? The possibility of you getting placed in the company is very very high. Whereas if you have learned a design and you are very pro in that, but the product, that design is actually, the designing tool is actually outdated. That outdated software ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, because ആ ഒരു tool ഇപ്പോൾ ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, right? Solid Edge is a basic software what we will be learning in our engineering or diploma. So അത് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, we should also know a little bit of advanced technological designs tools like AutoCAD, Creo or ProE, etc, right? So we'll just continue with some images which shows you what do you mean by isometric drawing. So this is how the isometric drawing looks like, right? The projections of this is how it looks like. So whenever we start the map for isometric drawing, we should always have a particular destination, always have a particular direction. So that is nothing but north direction, right? So based on that we will be locating the particular pipe allocations, and then we are going to design the particular plans basically according to it. Continuing, next we have piping fabrications. So just look at the photos and tell me like how easy it is, right? So this picture clearly it shows that this is not the normal small diametrical pipe what we are going to mount in the big industries. So we will be having little gigantic structures, so where we have to be very very careful, and certain things, our body is also very sensitive towards the temperature. So you can see some fire over there when they are doing some pipe cuttings and all. You can see some fire coming outside. You can see some when they are doing some joining works, right? You can see some smoke over there, right? So taking high precautions is very very important. Wearing the helmets, face mask, everything is very very important, right? So face mask as in not the corona face mask I am talking about. There are particular with the screens you have some masks for you to wear, right? So yeah, these are the precautions which you have to be taking during the fabrication works, right? Then we have something called as a quality control and quality assurance. What is this quality control and quality assurance? Simple. We will just take into two parts. We have quality control, we have a quality assurance. Quality control, it's a routine technical activity strictly followed for error control, product oriented and focuses on defects, includes both internal and external measures, cost effective. In simple terms, quality control means you will be starting your work based on the client requirement. You will start your work in maintaining the quality of the product, and you will be choosing the particular team which will be working on the particular
ക്വാളിറ്റി മെയിൻ്റെനൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി മെയിൻ്റെനൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിലാണ്. പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ട ലേബേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? ഒരു ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അൺസ്കിൽഡ് ലേബർ യൂസ് ചെയ്താൽ there will be lot of defects in the particular product which might result in the explosion during the process working. So selection of the particular tools, selection of the particular team, very good team, the skilled laborers for the quality checking is very very important, right? Okay, and it is basically a product oriented. നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിന് മുകളിലാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, right? Okay, the next part is nothing but quality assurance. So quality assurance, we will be first asking the candidates, or will be first asking the clients what is their requirement, client requirement. Based on that requirement we will be doing this quality assurance. So process used to measure the quality of the product, ensure that your data will meet defined standards of quality with a stated level of confidence, right? Refers to the overall management system. It includes organization. Okay, remember quality assurance includes organization, it includes the planning, it includes data collection, it includes quality control, it also includes the documentation and the evaluation, right? Next slide, we have the one who completes this QA/QC. He will be termed as a QC inspector when he is working in the industry. Now obviously when it comes to QC inspector, his main work will be inspection, isn't it? So when he is doing this welding inspection, there will be some roles and responsibilities or duties and responsibilities which he has to keep in his mind. What are those roles and responsibilities? We'll just go through it. First thing, to examine the products for defects or deviations from the manufacturer or industry specification. Read out and understand the blueprints and the specifications. Follow specified codes and standards. Again, like the piping, we also have codes and standards for the QC inspector as well, because there are different types of welding specifications or welding inspections. Next, monitor operations to ensure product standards. So whenever the process is operating, right, the operation is in progress, he has to keep monitoring now and then, just to ensure that the product is defect free, right? It is not having any sort of problem in it, defects in it. Recommend adjustments to the process. Inspect, test and or measure products being produced. Accept or reject finished items. So you would have just seen lot of food industries wherein ഈ പാക്കേജസ് ഒക്കെ അവർ ഇങ്ങനെ നടത്തും. ഈ പാക്കേജസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവസാനത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഡിഫക്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ മെഷീൻസ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ലേബർ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ആ ഡിഫക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഭയങ്കര സ്കിൽഡ് ആൾക്കാരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. നല്ല പ്രോഡക്ട്സിന് അവരിങ്ങനെ വേറൊരു ട്രേക്ക് ഇടും, ഡിഫക്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സിന് വേറെ ട്രേക്ക് ഇടും. സോ ദേ വിൽ ബി സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. സോ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ റിജക്റ്റ് ആയ അങ്ങനത്തെ ചില ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരത് എന്തായാലും മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല. സോ അവരത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ റിജക്റ്റിൽ നമ്മൾ നല്ല ഫിനിഷ്ഡ് നല്ല ഗൂഡ്സിന് ഐറ്റംസിന് അവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. So these all roles will be played by a QC inspector. So you should understand this QC inspector, where and all you will be having this QC inspector. Ella industry, right from a small nut and bolt making industry to a gigantic shipbuilding industry, there will be this QA QC position vacant, right? And some companies will be having some skilled laborers. They will not have lot of portals for the freshers, but some companies will be genuinely looking for the freshers, right? Maybe because they want to have a little less salary to pay them, or just to show the less expenses, or they might be a company genuinely working for the development of some people, as in they will be making a lot of job opportunities in this kind of position. The only thing is that they will be having the work, they will not have the people who are having the skilled exposures, right? Next, again, the roles and responsibilities, like remove all the products that fail to meet the specifications, discuss inspection results with those responsible for products, report the inspection and test data, keep adequate documentation, manage work and employees, time management, right? So it's very very important. So whenever we are talking about time management, it is when you take an order from a customer and when the customer needs it on a particular date or time, we have to ensure that our work has to meet the particular time. If our work is being done in a particular time
and no matter what, you're going to gain the trust of the customer, and the customer will definitely refer you a lot of other customers also, like a word of mouth, right? Time management is also very important tool here. Proceeding. Now we have to do analysis of a particular material. What is this analysis I'm talking about? We are going to do some inspection of the material just to check once the material is ready for an industry. Before it is sent for a particular operation, we have to check what kind of defects are there in the particular material. So usually we will be using two types of test. So one is a destructive type of testing, one is a non-destructive type of testing. So talking about all the freshers or all the engineering students who have come across this mission called as UTM, Universal Testing Mission. It's very simple, it's very simple. We will be having a specimen. The specimen will be kept in a particular machine and we will be subjecting it into various tensions, right? It could be a kind of tensile, bending, shear, etc. etc. Lot of tests will be subjected to it. And at the end of the day, we are finding out at what point of pressure it is going to break. Now once we find the breaking point, we make sure that that is a load which is supposed to be given to the particular specimen, that it will not hand more than that. But there is a defect. What is a defect? Once the material is completely destroyed, we cannot reuse that material. Whereas non-destructive type of testings, we will be finding out the defect in the particular materials without even destroying the particular specimen. Now how to do that? We'll just see. There are, first of all, what is the NDT testing? Testing analysis technique used by the industry. So it helps to evaluate the properties of the material, components, structure or system for defects without causing damage to the original part. Other tech terminology, so NDT is also termed as NDE, that is non-destructive examination, NDI, that is non-destructive inspection, NDE, that is non-destructive evaluation. Now why we have given this in detail? Just to ensure that all these are termed as a NDT itself, right? They just have a different name, maybe in a different industries when you're working, right? So irrespective of the product what they're manufacturing, they might have a name as well as it may not be same, but end of the day, the work what you're going to do there is going to be same. So we have 6 most frequently used NDT methods. Eddy current test also was there, but right now we are not going to use it widely there. So other than that, the 6 most frequently used NDT methods are visual testing. It is one of the simple testing. Again, we'll show in the next slide. I'll show in detail what it is. Liquid penetrant testing, it's also called as LPT. Magnetic particle testing, MPT. Radiographic testing, RT. Radiographic film interpretation, RFI. Ultrasonic testing, UT. Right? What is this visual testing? Visual testing, can you just see the figure? A person who is just using some small device through which he is just trying to using his naked eye itself, he is just trying to see where the defect of the product is lying. So most common NDT method involves observing a component with the naked eye to evaluate the presence of surface discontinuities. It's easy to perform, it's easy to operate, and it's a low cost method. Requires minimal equipments. Second one, we have liquid penetrant testing. I think most of you would have performed this operation during your college time. It's also called as PT, penetrant testing, right? So dye penetrant testing also they call it as. Used to check surface breaking defects in non-porous material. Non-porous material used to detect casting, forging and welding surface defects such as hairline, cracks, surface porosity, leaks in a new product, fatigue, cracks, followed by magnetic particle testing, MPT. We will be using the process for detecting surface and shallow surface discontinuities in ferromagnetic materials. Process puts the magnetic field into the part. The piece can be magnetized by direct and indirect magnetism.
common particle used to detect cracks in iron oxide for both the dry and wet system. The next one is radiographic testing. Uses ionizing radiation to inspect materials. Uses components with objective of locating and quantifying defects. Ensures product quality and reliability. Used in welding, casting parts, food inspection, sorting and recycling, aircraft maintenance, ballistics, turbine. Radiographic film interpretation. Okay, this is something like, നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊരു ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ആ ഫ്രാക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് നമുക്കത് വേണ്ട. പക്ഷെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊരു ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രാക്ചർ ഉള്ള പൊസിഷനും എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എത്ര ഡെപ്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു എക്സ്റേ ഉണ്ടാക്കും. റൈറ്റ്? സെയിം വേ ഒരു മെറ്റീരിയലിനകത്തൊരു ഡിഫക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു എക്സ്റേ റെഡിയാക്കും. സോ അതാണ് ഈ ഒരു റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഫിലിം ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. റൈറ്റ്? സോ അതൊരു ടെക്നിക്കാണ്. ഒരു മെറ്റീരിയൽ, ദർ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ്. നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ്, അതായത് മൈന്യൂട്ട് ഡിഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഫിലിം ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗിൽ നമുക്ക് അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് radiographs takes place in 3 basic steps. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബേസിക്കലി 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ആദ്യത്തേതാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ, then comes interpretation, then comes evaluation. So ജനറൽ വെൽഡിങ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്. നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കോൾഡ് ലാപ്പ് ഉണ്ടാവും, പൊറോസിറ്റി ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് സ്ലാഗ് ഇൻക്ലൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇന്റേർണൽ കോൺകേവിറ്റി ഉണ്ടാവും. So a lot of defects as such. So to find out all these defects, we will be accurately it will be locating the defects. Then comes ultrasonic testing. So ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വേവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Based on the propagation of ultrasonic waves in the object, we will be able to find out the particular defects. Now frequency, what because when we are talking about the waves നമ്മൾ measure ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ റേഞ്ച് പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റേഞ്ച് ആണ് 0.1 to 15 MHz. ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ്, ഇൻ സം മെറ്റീരിയൽസ്, we will be also using frequency range up to 50 MHz also, right? Okay. Then often performed on steel, metal and alloys. Okay. So we have completed with the oil and gas piping QAQC NDT concept. Now I think by now you would have understood like what is our preparation to get into the industry of oil and gas piping, QAQC and NDT. നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിച്ചത് ഞാൻ യൂസ്ലെസ് എന്നും പറയുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഈവൻ ഐ ഓൾസോ കംപ്ലീറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഐ ടു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് the studies what I have done. But the only problem is we should know exactly where to use it, and along with that what are the skills what we have to develop ताकि we will reach the particular destination, that is a core company. Now oil and gas piping, QAQC, there are a lot of companies. We also recruit our candidates, right? So there are from different destinations. So and I'm talking about Pan India. Pan India means the entire India nation I'm talking about. So there are a lot of locations where we place our candidates, and a lot of candidates are really happy about the job what they're doing right now, because so many candidates who are actually working after the mechanical branch, they actually got placed in some IT fields and some electronic based companies, wherein they understood after working for 1 year that അവർക്ക് കൂടുതൽ അവർക്ക് ആ ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്നില്ല, ബിക്കോസ് അവർ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം കൂടുതലുണ്ട് അവിടെ. പക്ഷെ ആ ഒരു സംഭവം അവർ പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അവർ ഓൾറെഡി പഠിച്ച സംഭവമാണ്, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണമായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഒരു വർഷം വരെ വേറെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. Then they came back to this domain, they did this training, got their exposure, then they started working in their own industry and they were really happy about it. Because നമ്മളുടെ ഈ ലൈഫിനോ 3 years ആണ് ഡിപ്ലോമ ചെയ്യുന്നത്, 4 years ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ലൈഫ് മൊത്തം ആ ഒരു സ്റ്റഡീസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു ലൈഫ് നമുക്ക് തിരിച്ച് എന്തായാലും കിട്ടില്ല. ആ 4 years is gone. But now how we can bring that back is that through getting placed in the same company. നമ്മൾ ആ ഒരു സെയിം കമ്പനിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ആ മെക്കാനിക്കൽ ബ്രാഞ്ചിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ വർക്ക് കൂടുതലുണ്ടാവും. വർക്കിംഗ് വിത്ത് മെഷീൻസ് ഇസ് ലൈക്ക് ലിറ്റിൽ ചാലഞ്ച് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. പക്ഷെ അതിനൊപ്പം we also gain a lot of exposures towards the machines, because every day we see a lot of new machines coming up in the industries, and it's really fun working with the machines there, right?
So the moment the candidates started working in their domain industries, വല്ലാത്തൊരു ഹാപ്പിനെസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. Alright, so this I just want to share because when you also start working in your core industries, right, ഇനീഷ്യലി ആ കൂടുതൽ കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളൊപ്പം ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. പക്ഷെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു ലെവൽ കിട്ടിയ then you are going to be one of the most happiest person. Okay, now this is one domain I'm talking about. I spoke about oil and gas piping, QA/QC and NDT. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രെയിനിങ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് QA/QC NDT മാത്രം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ കൺവീനിയൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യാം. ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വൺ മോർ ഫീൽഡ്, നമുക്ക് ഈ MEP എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. MEP എന്താണ്? മെക്കാനിക്കൽ പഠിച്ച പിള്ളേർക്ക് MEPക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ MEP എന്താണ്? മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ്. എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവം? ലൈക്ക് എവിടെയാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഉള്ളത്? റൈറ്റ്, ഹൗ ഇറ്റ്സ് ബിക്കമിങ് ദർ കോർ. ലെറ്റ് മി ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് യു അബൌട്ട് എ കോൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് ആസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ആണ്. അവനാണ് ഈ എല്ലാ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഹാർട്ട്. അവൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവനാണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നോളജ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ വാട്ട് ഹി ഡസ്, ഹി വിൽ ബി ബൈഫർഗേറ്റിംഗ്. അവൻ ഓരോരോ ടോപ്പിക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അവരുടെ ജോലി വൃത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. ആ ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഈ സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ, വിതൗട്ട് ഈവൻ ഹാവിംഗ് എ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ, ദർ മൈറ്റ് ബി എ പോസിബിലിറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ ഒരു എർത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആ ബിൽഡിംഗ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നാൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് കൊലാപ്സ്. സോ സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഈവൻ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസസ് നമ്മൾ ഈ സോയിൽ ടെസ്റ്റ് എന്തായാലും നമ്മളവിടെ ചെയ്യും. സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യും, പിന്നെ സോയിലിൻ്റെ അലൈൻമെന്റ്സ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൂസിങ് ഓഫ് ദ സോയിൽ, റൈറ്റ്, യൂസിങ് ദ പ്ലോയിങ് പ്രോസസ് എക്സെട്ര. സെയിം വേ ഇവിടെ നമുക്ക് സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വർക്ക്സ് ഉള്ളത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ സർവേ ഓഫ് ദ ഏരിയ, മെജർമെന്റ് ഓഫ് ദ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ്. ഇത് ശരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ ആൾക്കുള്ള ഒരു റോൾ അല്ല. സർവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിന് അവർ ചെയ്തു. ദെൻ കംസ് സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഈ സിവിലിൽ തന്നെ മെയിനായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രക്ചർ ഓർ സ്കെലിറ്റൻ ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്തായാലും ഫൗണ്ടേഷൻ അവിടെ ഇടണം. സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതും ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരൊരു സ്ട്രക്ചർ അവർ അനലൈസ് ചെയ്യും. Then they are going to hand it over to the civil department, where they will start the construction work. Then the selection and the construction of the infrastructures, position of the doors, etc. All things will be done by the civil departments. അവിടെയും നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല. അടുത്തതാണ് നമുക്കുള്ളത് ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇവൻ ചെയ്തു, സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആളുകൾ ബിൽഡിംഗ് ചെയ്തു, വിത്ത് ഡോർസ് പിന്നെ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിന് വേണ്ട ചില സർവീസസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് സർവീസസ്? നമുക്ക് അകത്ത് സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ലൈറ്റ് കത്തണം, റൈറ്റ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേണം. രണ്ടാമത്തത് ടാപ്പ് തുറന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം വരണം, റൈറ്റ്. സോ പ്ലംബിംഗ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ വന്നു. അതേപോലെ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയർ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് ഉണ്ടായാൽ അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫയർ സിസ്റ്റംസ് വേണം, റൈറ്റ്. ഫയർ സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റംസ് വേണം. സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു BMSൽ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ വെന്റിലേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. അത് HVAC ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് വേണം, റൈറ്റ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ അടുത്തത് പഠിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ MEP എന്ന് പറയുന്നത്. HVAC ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈനിങ്, പ്ലംബിംഗ് ഡിസൈൻ, ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഡിസൈൻ. അടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്. എനിവേസ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു MEP ആണ്. പക്ഷേ ഐ ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഓൾ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ജസ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് വേർ ദ MEP പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്. സോ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഫർണിച്ചറും കാര്യങ്ങളും, ഫോൾ സീലിംഗ് എക്സെട്ര ഓൾ ദി തിങ്സ് വിൽ ബി ടേക്കൻ കെയർ ബൈ ദ interior designing. Then comes the last one, that is the miscellaneous. For example, നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി,
നമ്മൾ ഇരുന്ന് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മേ ബി യൂസിങ് ദ വൈഫൈ ഡയറക്റ്റ് ഓർ സം ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഫാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, AC ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, TV ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ എക്സ്ട്രാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലാണ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇതിപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ദെൻ കംസ് BMS എന്ന് വെച്ചാൽ ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു കോഴ്സുമായിട്ടുണ്ട്. പുറത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു BMS കോഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ BMS എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പനി അകത്ത് കയറിയാൽ തന്നെ അവിടെ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആൻഡ് വി ഷുഡ് ഓൾസോ നോ അബൌട്ട് ദ CCTV സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റം, അവിടെ ചില ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഇൻട്രൂഡർ അലാം, വീഡിയോ ഡോർ ഫോൺ, അങ്ങനെ പല ടൈപ്സും നമുക്ക് ഈ ഒരു BMS-ലാണ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? So overall, I just give you a brief idea about construction designing industry. ഇതൊക്കെയാണ് പാർട്ടീഷൻസ് അവിടെ ഉള്ളത്, right? Now we will go in depth with our concept, that is MEP. എന്താണ് ഈ MEP? M stands for mechanical. ഇവിടെ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ, MEP mechanical have a wide exposure in this field. MEP mechanical, electrical, plumbing. So MEP refers to the aspect of building design and construction. In commercial buildings, these elements are often designed by a specialized engineering firm. ഇപ്പോൾ MEP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് സാധാരണ ആർക്കും ഇങ്ങനെ പറ്റുന്ന ഒരു പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ബിക്കോസ് MEP എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ലൈക്ക് വർക്ക്സ് എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മൊത്തം വർക്ക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അവർക്ക് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ഇഫ് ഈസ് എ ലൈക്ക് ന്യൂ കമ്പനി, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, സോ ഓൾറെഡി ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയാ വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫേമിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, റൈറ്റ്? എന്നുവെച്ചാൽ ഐ എം നോട്ട് ഡീ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് ഇത്തിരി ടൈം പിടിക്കും ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നല്ലൊരു ഫേമിന്റെ ഒരു പേര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. Now it is important for MEP is important for planning, decision making, accurate documentation, performance and cost estimation, construction, operating, maintaining the result of facilities. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ചെയ്യണം. ഈ പ്ലാനിങ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ക്ലയന്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫീൽഡിലും പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ ക്ലയന്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലാനിങ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദിസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്? ഒരു MEP എല്ലാ ഒരു ഫേമിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫേമിലും MEP എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിർബന്ധമാണ്. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ദ വൺ ഹു വിൽ ബി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ നൗ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞതും ക്ലയന്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു. നമ്മളെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഫേമാണ്, എനിക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു വർക്ക് ഒരിടത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ ടീം അതിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ അതിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിനൊപ്പം എനിക്ക് വേറൊരു പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഹൗ വൈസ്ലി ഐ ചൂസ് സം തേർഡ് പാർട്ടി. ഇപ്പോൾ അതായത് എൻ്റെ ടീം അല്ലാതെ വേറെ ടീമിലെ ആൾക്കാർ വർക്കേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ. വി ഷുഡ് ചൂസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് whoever I'm going to give this tender, they have to finish it the way how my employees finish it. So making a decision over there by choosing the people, by choosing the materials is very very important. നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ക്ലയന്റ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അവിടെ നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒരു റോൾ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഷുഡന്റ് ബി ടു എക്സ്പെൻസീവ് ഓൾസോ, ബിക്കോസ് ക്ലയന്റിന് അത് എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് കംസ് അക്യൂറേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. ഈ അക്യൂറേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷനിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു BOQ എന്ന് വരുന്നത്, ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ മെക്കാനിക്കലി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ BOQ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോരോ പ്രോഡക്ട്സിന് എത്രയാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പിന്നെ എത്രയാണ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ലെങ്ത് പൈപ്പാണ് നമ്മൾ മൊത്തം ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ അക്യൂറേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു തെറ്റും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആസ് പെർ ദ ക്ലയന്റ് റിക്വയർമെന്റ് ഓൺലി, റൈറ്റ്? അക്യൂറേറ്റ്ലി. പിന്നെയാണ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് കംസ് ഇൻ ദിസ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓൺലി, റൈറ്റ്? ദെൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് വിൽ സ്റ്റാർട്ട്, ദെൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് റിസൾട്ടിംഗ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു MEP എഞ്ചിനീയറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ളത്. സോ വിൽ ജസ്റ്റ് പ്രൊസീഡ് വിത്ത് അതർ സ്ലൈഡ്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇപ്പോൾ ഒരു MEP എഞ്ചിനീയർ വെച്ചാൽ ഡിസൈനിങ് ടൂളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ AutoCAD എന്ന് പറഞ്ഞ 2D ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, 3D ഉണ്ട്, അതേപോലെ Revit MEP ഉണ്ട്. ഈ ഒക്കെ ടൂൾസ് അവൻ പഠിച്ചിരിക്കണം, റൈറ്റ്? ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവൻ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് യു സീ പ്രോപ്പർലി ഇവിടെ ഫയർ അലാം സിസ്റ്റമും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അതേ രീതി പ്ലംബിങ്ങും ഉണ്ട്, പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഇത്തിരി എലിമെന്റ്സും ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഓൾ ഇൻ വൺ വി ക്യാൻ സീ സം ഡക്ട്. നമുക്ക് ഡക്ട് പൊസിഷൻ, അതായത് ഹെയർ വെന്റിലേഷന് വേണ്ടി
ഇതൊക്കെ ഡിസൈനിങ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് ഇതൊരു HVAC എഞ്ചിനീയറാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. HVAC MEP എഞ്ചിനീയറാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓവറോൾ ആയിട്ട്. റൈറ്റ്, now talking about building services MEP, we have mechanical section. So mechanical ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു HVAC എന്ന് പറയുന്നത്. അത് HVAC എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു സിനാരിയോ എടുക്കാം. ഇമാജിൻ വി ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ വെരി സ്മോൾ റൂം. ആ ഒരു സ്മോൾ റൂമിൽ ഒരാൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺലി വൺ പേഴ്സൺ ഇസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ റൂം. ആ ഒറ്റ ഒരു പേഴ്സന്റെ ബോഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രമാത്രം വരും? റൈറ്റ്, മേ ബി 27 degrees Celsius ആസ് പെർ ദ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് അതിന് വേണ്ട ഒരു എയർ സപ്ലൈ ആ റൂമിൽ ഉണ്ടാവും. ഇമാജിൻ അതേ റൂമിൽ ഒരു 10 ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 ആൾക്കാരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറും ആഡ് ആവും. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഉള്ള അതേ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പോരാ. സോ നൗ ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ സെൻസ് ആ ഹീറ്റ് ലോഡ്, ആ ഒരു റൂമിലുള്ള ആ ഒരു ഹീറ്റ് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് AC ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ആവും. സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഹീറ്റ് ലോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ HVAC നമുക്ക് സാധാരണ ഈ മോൾസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഡക്ട് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു എയർ ഫ്ലോ കിട്ടുന്നത്. റൈറ്റ്, സോ അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. സ്പ്ലിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, മെയിൻ്റെനൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഈ HVAC യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് കുറവാണ്, അതേ രീതി എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. Then there are a lot of other technical terms in that. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്, so I just mentioned here just to analyze that. Okay, these are the responsibilities what you are going to face in the particular MEP, wherein you should be knowing all these kind of concepts. Next comes the electrical part. Mechanical എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും അതിൽ ചില പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി വിൽ ബി ഇൻഡയറക്ട്ലി ഹാവിംഗ് എ ലിങ്കേജ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. റൈറ്റ്, സോ just imagine knowing about AC layout, we have to make some sort of duct position to the AC layout. Now for that a mechanical industry has to sync with the electrical industry, then only we will be having a particular fabrication work going on there. Correct? So ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കലും ഇലക്ട്രിക്കൽ തമ്മിലൊരു ചെറിയൊരു ലിങ്കേജ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു MEP പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക്കലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ പ്ലംബിംഗ് സെക്ടർ. സോ എല്ലാ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനും നമുക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്തായാലും ആവശ്യമാണ്. അത് പല ടൈപ്സിനായിരിക്കും. കിച്ചൺ ആയിരിക്കാം, ലൈക്ക് ബേതിങ് പർപ്പസ് ആയിരിക്കാം, വാഷിംഗ് പർപ്പസ് ആയിരിക്കാം. സോ ഫയർ അലാം സിസ്റ്റംസ് അതിന് നമുക്ക് വാട്ടർ വേണം. സോ ഫോർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വി ഷുഡ് നോ എക്സാക്ട്ലി ഈ പൈപ്പ് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദിസ് പ്ലംബിംഗ്. MEP ഇലക്ട്രിക്കൽ. സോ MEP ഇലക്ട്രിക്കലിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടത് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണോ 3 ഫേസ് ആണോ? സിംഗിൾ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട വയറിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, 3 ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട വയറിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിവിഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കിട്ടും. Then comes mechanical plumbing. Mechanical plumbing. Here is mechanical plumbing. Just imagine why mechanical plumbing is very very important. See, first thing is that എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിനും വെല്ല് ഡിഗ് ചെയ്യുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. സോ ഫ്രഷ് വാട്ടർ നമുക്ക് ആ വെള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോസിബിൾ അല്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരു കോർപ്പറേഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഫ്രം there they will be having a common well. From there it will directly go to the lot of units water supply. So it should be done the design has to be done very carefully in such a way that ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇന്ന പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലാണ് വാട്ടറിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ അതുകൊണ്ട് MEP പ്ലംബിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. റൈറ്റ്, സോ കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു MEP പ്ലംബിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഈ ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനൊപ്പം ഇലക്ട്രിക്കലും ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ നമ്മളിപ്പോ പെട്ടെന്നൊരു ഇൻസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. ഇമാജിൻ ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ പെട്ടെന്ന് ഫയർ പിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ സ്പ്രിങ്ക്ലർ സിസ്റ്റം വിൽ ബി അവർ അലേർട്ടായി പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു വെള്ളം സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ടായി. അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഫയർ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ആയിക്കൊണ്ട് വന്നു. ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിലുള്ള വെള്ളം എംപ്റ്റി ആയി. അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിനൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാണ് പോകേണ്ടത്.
ഇമാജിൻ ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ പെട്ടെന്ന് പ്ലംബിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകും, അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ പിന്നെ സപ്ലൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റമിൽ കറണ്ട് പോയി അതേ സമയത്ത് കറണ്ട് പോയിന്ന് വെച്ചോ, ഇപ്പുറത്ത് നമ്മളെ ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റമിൽ വെള്ളവുമില്ല, അത് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം കറണ്ടും ഇല്ല. ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് കേസസ് ഈ ഒരു ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം റൈറ്റ്, ഈ സ്പ്രിംഗ്ലറിന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു കറക്ഷൻ പ്ലംബിങ്ങിനും പോയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡയറക്ട്ലി സെൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് മൂമെന്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഡു ദ സപ്ലൈ. Right? So they all are interconnected. That is why this is a combination of HVAC, electrical system, plumbing, firefighting together all in one. So whatever training we are providing, the PG courses which will be including with all these things. But training the question avasanathil parayam. So anyways, let's just proceed with the concept. The next one is the MEP HVAC, air conditioning ആണ്, heat ventilation and air conditioning. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഒരു എയർ സപ്ലൈ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദർ. പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഡൊമസ്റ്റിക്കും ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയലും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വീടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റുകൾ വരും പോകും, അതിന് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ എയർ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഇറ്റ് വിൽ സെൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കീപ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. വെറാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവൽ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന പർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻസിന് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിന് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഈ MEP HVAC നമുക്ക് ഡക്ട് പൊസിഷനിങ് ഉണ്ട്, എയർ ഇൻലെറ്റ് എയർ ഔട്ട്ലെറ്റിലൊക്കെ. സോ അതിന്റെ പൊസിഷനിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡന്റ് ബി എക്സ്പോസ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് സൈഡ്. ഇപ്പം നമ്മൾ മോളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അത് വ്യൂ കാണുന്നത് നല്ല രസമാണ്. പക്ഷെ ചില സ്ഥലത്ത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ദേ ആർ മൗണ്ടഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഫോൾ സീലിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്നും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എയർ ഫ്ലോ മാത്രം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്? സോ അഡക്ട് പൊസിഷനിങ്, അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ, ഫാബ്രിക്കേഷൻ ബോക്സ് ഒക്കെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യണം. റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സീ ദ MEP HVAC. Then comes MEP firefighting system. നമ്മളുടെ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിന്റെ പോലത്തെ കോഴ്സ് അല്ല ഇത്. ഈ ഒരു ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫയർ പിടിച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷിന്റെ സംഭവമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ്, MEP ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ്. റൈറ്റ്? ജസ്റ്റ് സി, ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ സാധാരണ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റെഡിൽ വരുന്ന എല്ലാ പൈപ്പിങ്ങിന്റെ കളറും നമുക്ക് ഫയർ ആണ് ശരിക്കും. അത് അതിന്റെ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷിന്റെ എല്ലാ ഐറ്റം ഉള്ളതാണ്. നോർമലി യു ക്യാൻ സി ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷൻ നമ്മൾ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, പൗഡർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെ സിലിണ്ടർ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് റെഡ് കളറാണ് ഉള്ളത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷിംഗ് ദ ഫയർസ്. Okay, now overall we have covered the topic about MEP as well, mechanical, electrical, plumbing, wherein we covered HVAC, electrical system, plumbing as well as fire fighting. അപ്പോൾ ഇവിടും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിന് ഒരു വലിയൊരു റോൾ തന്നെ ഉണ്ട്. ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക്, റീസെൻ്റ്ലി എബ്രോഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് MEPക്ക് ഒരുപാട് ഹെവി ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 year ഓഫ് എക്സ്പോഷർ ഇൻ ദ പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ്. ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ മാത്രം പോരാ, അതിനൊപ്പം 1 year ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം 60,000 to 70,000 rupees പാക്കേജസിലാണ് ഒരുപാട് MEP എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അബ്രോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തത്. അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, കുറച്ചത് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇന്റർവ്യൂ ഹൗ യു ഹാവ് ഗിവൻ. റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി വെർ യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. പിന്നെ വർക്കും വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഹെവി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ലൈക്ക് യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സം വർക്ക്, ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെയ്ഡ് ആസ് പെർ ദ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് പൈപ്പിംഗ് ദെയർ. ഓൾറൈറ്റ്? സോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ വെരി ഹൈ ഈവൻ ഇൻ ദ MEP. റീസെൻ്റ്ലി തന്നെ നമുക്കൊരു 2-3 പിള്ളേർ നമ്മൾ MEPയിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ്? So yeah, very good exposure for the kids in this field as well. Right? Apart from this, we also have this logistics and supply chain management, that is the SCM. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം COVID-19 ഒരു റീസണിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഹെവി റിക്വയർമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഫുഡിനാണ്. കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണ്, അതിനിപ്പോൾ മീറ്റ് ആയാലും ഫ്ലഷ് ആയാലും അല്ല വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും എന്തായാലും കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനാണ് ഇപ്പോൾ ഹെവി ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ FMCG എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും വരുന്നത് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സും SCMന്റെ അണ്ടറിലാണ്.
അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. റീസെന്റ് തന്നെ ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ 1 2 ഒരു 30 വേക്കൻസി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ മാത്രമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതും മെക്കാനിക്കലുമായി എന്ത് ഒരു ലിങ്കേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്സിലാണ്. ശരിക്കും സ്റ്റാറ്റ്സിന്റെ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റ്സിന്റെ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ഓൾസോ മേ ബി വി വുഡ് ഹാവ് ലേൺ. പക്ഷെ അതിലും നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് to get exposed in this kind of industries, so we do have this logistics and supply chain management. We can definitely train you on that. Followed, we also have fire and safety. Fire and safety ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. We have also placed couple of students in this fire and safety, right? So ഇത് മെക്കാനിക്കലുമായിട്ട് എന്ത് ലിങ്കേജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ you might be seeing this fire and safety in a particular mechanical domain. നമ്മൾ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിനോട് ചെറിയ കോഴ്സ് നോർമൽ ഹെവി കോഴ്സിനൊപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ടു നോ ദാറ്റ് ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്ലോഷന് പറ്റിയാൽ വി ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി. സോ നോയിങ് ദിസ് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓർ നോളജ്, ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ. സോ ഈ ഒരു ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ നെബോസ് സർട്ടിഫൈഡ് ചെയ്ത ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രിപ്പറേഷൻ കോഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്. നെബോസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം, അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കോഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്. എക്സാമിനേഷൻ യു വിൽ ഹാവ് ടു പേഴ്സണലി ടേക്ക് ഗെറ്റ് എൻഗേജ്ഡ്, റൈറ്റ്? സോ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി, so you can just look at the pictures and then you can decide how it's going to be. So before you know about the fire and safety, you should know about the equipment used, right? The precautionary measures used for the fire and safety, right? Then okay, now ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ഓൾറൈറ്റ്, PSCS ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ്. നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പൈപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ PGD in oil and gas piping, അതായത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് പൈപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് പൈപ്പിംഗ്, QA/QC, NDT ലെവൽ 2. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് പൈപ്പിങ്ങിന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, QA/QCക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, NDTക്ക് നമുക്ക് 6 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് 6 ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ഓൾ ടുഗദർ യു ഹാവ് 8 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്. ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ആക്കി തരാം. ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് അതിനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മീൻസ് യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് ആവണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 25 years എക്സ്പോഷർ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ വേണം. ഇതുകൂടാതെ വേറെ ഒരുപാട് ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു. സോ അവരുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സിനൊപ്പം നമുക്ക് ആഡ് ആൻ ആയിട്ട് തരാം. പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീസ് അഗൈൻ. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം we also have this embassy attestation for the Jain University. Jain University certificate and embassy attestation ഉണ്ട്, right? So that's one more advantage. Now the second course na parayam, diploma in QC engineering. A diploma in QC engineering നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് QA/QCയും NDTയും ഒരുമിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് QA/QCക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും NDTക്ക് 6 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ടോട്ടലി 7 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് here, right? Next comes only NDT. ഇപ്പോൾ QA/QCയും പൈപ്പിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് NDT മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ NDT മാത്രമുണ്ട്, അതും ലെവൽ 2 സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. വി വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു ടോട്ടലി 6 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്. Now we have post graduate diploma in mechanical engineering, mechanical electrical plumbing, that is MEP. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ HVAC, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ്. ഇത് ഒരുമിച്ചാണ് ശരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് തന്നെ HVAC മാത്രം ചെയ്യാതെ അതിനൊപ്പം ഇലക്ട്രിക്കലും പ്ലംബിങ്ങും ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് നോളജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു MEP ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. ഫോളോഡ് ബൈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് SCM. ആ ഒരു കോഴ്സ് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാം, ആ നമ്പർക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി എനി ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. Diploma in Fire and Safety. Preparatory classes are available for C-SWIP, API 570, NEBOSH. Right? So these are our course details.
further information के और number तेरा just note down the number 8943 600033 8943 600033. One more number 7349 363231. I repeat 7349 363231. So please call us, feel free to call us anytime. If in case our numbers are busy, just drop us a WhatsApp message, your name, your details, and please do mention the team through which you got our connection. Right? So with this, I just want to I just want to end up the session. Thank you very much for being very good listeners, and along with that, I just want to once again ask sorry for not making it live stream due to some technical issues. So we assure you that from next time onwards, everything will be planned in such a way that we will definitely have a lot of backups, so that we'll not have this kind of issues again. And be connected. I know that a lot of technical things are not dealt here, because if in case I have to deal, then we have to organize a particular workshops. So in workshops, we can help you out to do some Revit, using some Revit MEP tool to do some drawing, some diagrams and all. We will help you out to reach like that through some workshops. So keep in touch. So next upcoming programs, do connect with us so that you can learn more and more about this particular fields, core fields. So thank you very much, each and every one of you, for being very good listeners again. And stay tuned for our upcoming live streams, as well as a lot of other updates related to the core industries. Thank you one and all.